करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म अनंत कोटि प्रणाम जनाऊँछि एवं एई श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करथिबा एवं अंश ग्रहण करथिबा समस्त अपभाई को अंतररु प्रणाम। आज आमर आलोचनार विषयटी रही प्रभुंकर रचित लेटेशन योग वॉल्यूम 2 प्रभुंकर जो चिठी पत्र जोग संबंधी चिठी पत्र तार वॉल्यूम 2 रो आमे विषयटी पढ़ुथिले प्रैक्टिकल कॉन्शियस इन वर्क। दैनंदिन जीवन रे आमर जो कार्य चलुछि जो कार्य सब करूछे सेही कर्म गुड़िक भितरे कार्य गुड़िक भितरे किभଳି भाବରେ केते गुड़िए स्वतंत्र विषय प्रति हमको ध्यान देबाको हबो एवं सेही गुड़िको नै किभଳି भाବରେ आम कर्मटी योगरे परिणत हबो जहा द्वारा आमर साधना रे परिपूर्णता आड़कू आमे अग्रगति करि परिबा सेही विषय गुड़िक आमे पढ़ुथिले। तारी भितरु आमे पढ़िले ऑर्डर एंड रिदम रूल्स डिसिप्लिन रेगुलारिटी थरोनेस तापर पुणी हार्मोनी विषय रे भी पढ़ले केमती कर्म भीतर रहिबो अवॉइडिंग हार्शनेस सिवियरिटी एंगर एगुड़िक पढ़ले वर्किंग विथ सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स ए जो कथा गुड़िक बहुत गुरुत्वपूर्ण सबु पॉइंट गुड़िक प्रभु कर चिठी माध्यम रे आमे जानले पुणी ओवरकमिंग द इंस्टिंक्ट ऑफ डोमिनेशन अवॉइडिंग डिस्टर्बेंस ए सब गुड़िक आमे बुझिबार प्रयास करथिले। आज पढ़िबा अवॉइडिंग रेस्टलेसनेस वरी एंड एंजाइटी। आमर जो अशांतिर भाव चंचलता आउ आम भितर जो उद्विग्न भाव विव्रत ही पड़िबा एवं उद्वेगर जो स्थिति एगुड़ी को केमिति आमे अवॉइड करि परिबा एगुड़ी को केमिति आमे दूरे दे परिबा ए सबुठारु निजको केमिति दूरे की रखि परिबा। कर्म बेले साधारणतः आमे बहुत किछि काम अछि केमिति ले जाई की करबी तत्तर ही की कर देबार अछि बा एते कार्य रहिछि एते कम समय रहिछि एमिति गुडे भावना बे आसी आमे भारी चंचल हे पडु। प्राणर मध्य एमिति बेले बेले कोनोसी कार्य रे समय भी थिले मध्य उत्साह प्रबल एमिति थिबो जे जेमिति दौड़ा धपड़ा करी गोटे चलचंचल नहेले जेमिति किछि कार्य होउनी आम भितर सेमिति लागे तेणु गोटे चंचलतार भाव सेति पई निज भितर उद्विग्न एवं उद्वेग एगुड़िक सबू आहुरी अधिक परिमाण रे बढ़ी जाए केमिति कामटी हबो केमिति से सरीबो आमे एमिति कहू थाउ भी एते बड़ काम जे केमिति भलरे हे जाऊ कि ठीक रे हे जाऊ बा ए कार्यटा एते कष्टकर काम केमिति ताकू सारिबी एमिति भितर बहुत उत्कंठा उद्वेग उद्विग्नता व्यस्तता अशांति चंचलतार भाव आम भितर आसे किंतु एगुड़िक प्रकृत रे जेतेबेले पूर्ण जोगरे आमे कर्म साधन करूचु ताहा आम पाई उपादेय नुहे से मनोभाव गुड़िक आम भितर काढ़ी देबाकू पड़िबो से गुड़िक आमको अतिक्रम करि जेबाकू पड़िबो से विषय प्रथमे सचेतन हेकरी ताकू चिन्हिबाकू पड़िबो चिन्हिले तापरे ता भितर जो सबू असुविधा हुए ताकू नै कि से गुड़िक जानी से स्थिति गुड़िक आमे पूरा सचेतन भावरे प्रत्याख्यान करिबो ताहा आमे चाहिबो नाही तेबे जाई हमर कर्मटी
ବାସ୍ତବରେ ସାଧନା ସହାୟକ ହୋଇ ଉଠିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିଠିଟି ପଢିବା। As for quietude and work, quietude is the proper basis for work, not restlessness. ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ହିଁ କର୍ମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚଞ୍ଚଳ ଭାବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ଭାବ, ବିଚଳିତତା, ତାହା ଆମ ଭିତରେ ରହିବା କର୍ମ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ଯଥାର୍ଥ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହୁଛନ୍ତି, you speak as if quietude and being alive and working were not compatible. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ସତେ ଯେମିତି ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏତେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଧରି ରଖିପାରିବା, ଏଗୁଡିକ କମ୍ପାଟିବଲ ନୁହନ୍ତି। ଏଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ସତେ ଯେମିତି ସହାବସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ସୁସଙ୍ଗତ ନୁହନ୍ତି ପରସ୍ପର ସହିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେ କେମିତି ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିବ, କେମିତି ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ, ଏଇ କଥାଟା ହେଇପାରିବନି। ଯେମିତି ଆମକୁ ଲାଗେ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଆମେ ମାନେ ସେମିତି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ଦୌଡ଼ି ଯିବା, କେମିତି କରିବା, ଭାରି ଗୋଟେ ନିଜକୁ ପୁରା ଉତ୍ତେଜିତ କରି ସେ କର୍ମ ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁ। କଣ ଆମେ ଯିଏ ଯଦି ଟିକେ ଧୀରେ ସ୍ଥିରେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି କିଏ କର୍ମ କରୁଥାଏ, ଆମେ ବି ତାକୁ କହୁ କଣ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ, ଏମିତି ଧୀରେ ସ୍ଥିରେ ଯାଇକି କଣ କର୍ମ କରୁଛ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କର୍ମ ନୁହଁ। ଆମେ ଏମିତି ଭଳି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ ବି କରୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭାବୁ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ଲୋକ ଏମିତି ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ସିଏ କର୍ମଟିଏ କରୁଥିବ, ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ରହୁଥିବ, ଏଗୁଡିକ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡିକ ଏକାଠି କରିହବନି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ମଦର ଆଣ୍ଡ ମାଇସେଲ୍ଫ ଡୁ ପ୍ଲେଣ୍ଟି ଅଫ ୱାର୍କ। I suppose we are quite alive, but it is out of quietude that we do it. ମା ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏହା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣନ୍ତି। ମା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଶୋଇବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବି ସେଇ କଥା, ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା, ଖୁବ କମ ସମୟ ସେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି, ଲେଖୁଥାନ୍ତି, କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ଲାଗେ ଜଣେ ଲୋକ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଥିବ ଆଉ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ଭାରି ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନେ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ତ ବେଶ ଜୀବନ୍ତ, କର୍ମ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କରୁଛୁ। To worry and to be restless and think always I am not doing well my work is not the way. You have to be quiet, conscious more and more of greater force than your own working in you. ଆମର ଯେତେବେଳେ ବି ଯେକୌଣସି ଶିବିର ସମ୍ମିଳନୀ ଏସବୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ସଚେତନତାଟି ନଥାଏ। ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଏ କାମ ଅଛି, ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି କରିବାର ଅଛି, ସେଇଟା କରିବାର ଅଛି। ଜଣେ ଯଦି ଟିକେ ଧୀରେ ସ୍ଥିରେ କଲା, ସ୍ଥିର ଭାବରେ କଲା, ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲା, ତାହେଲେ ଲାଗେ ଇଏ କିଛି କରୁନି, ଇଏ ଚୁପଚାପ ଖାଲି ବସିଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କାହିଁ, ୟା ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦିଶୁନି, ଆମକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡିକ ଆମକୁ ଲାଗେନି କର୍ମ ଭିତରେ ଜଣେ ଏମିତି ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ନୀରବ ଅଚଞ୍ଚଳ ଭାବ ରଖିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ଭାବ ରହିବ, ତାହେଲେ ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ମୋ କାମ ଠିକରେ କରୁନି। ବା ଯଦି ଜଣେ ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଭାବଟି ଆସୁଥିବ, ମୋ କାମଟି ଠିକରେ ହଉଛି ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ଏମିତି କଣ କରୁଛି, ମୁଁ କଣ ପୁରା ଚୁପଚାପ ରହିଛି, ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେମିତି କାମଟି ଠିକରେ ହଉନି। ସେମିତି ମା କହିଛନ୍ତି, କପେ ପାଣିକୁ ଯେମିତି ଚାମଚରେ ଘାଣ୍ଟିଲା ଭଳିଆ, ସେମିତି ଗୋଟେ କର୍ମ ଆମେ କରୁଛୁ। ଯେମିତି କପେ ପାଣିକି ଚାମଚଟା ଧରିକି ଖାଲି ଘାଣ୍ଟୁଥିବୁ, ସେ ପାଣିର ନା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଥିବ,
ନା କଣ ସେଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି? ପାଣି ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି, ତା ନା ସ୍ୱାଦରେ ନା ବର୍ଣ୍ଣରେ ନା ସେଇ କର୍ମଟିରେ ବି କିଛି କିଛି ହେଇପାରୁଛି? କିଛି ହେଇପାରୁନି ତା ଭିତରେ। ସେମିତି ଆମର କର୍ମର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ପୁରା ମାତି ଯାଇ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଇ କଣ ହଉଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଗୁଡିଏ ଆମ ଭିତରେ ରଖି କର୍ମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ସେଇ ମନୋଭାବଟି ଆମ ଭିତରୁ ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମକୁ ସଚେତନ ହବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମରି ଶକ୍ତି ନେଇକି, ଆମରି ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆମରି ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଠାରୁ ଅଧିକ ଆମକୁ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହବ, ସଚେତନ ହବାକୁ ହବ ଯେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମେ କାହିଁକି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠୁ? କାହିଁକି ଅତ୍ୟଧିକ ଆମ ଭିତରେ ଉତ୍ସୁକତା, ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମ ଭିତରେ କାହିଁକି ଏତେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ଯେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୋର ଶକ୍ତି, ମୋର କ୍ରିୟା, ଏଇଗୁଡିକ ନହେଇ ଆମକୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହବାକୁ ହବ ଯେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନଉଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା, ବ୍ୟସ୍ତତା, ବିବ୍ରତତା, ଅଶାନ୍ତ ଭାବ, ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ନା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପଥରୋଧ କରେ। ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଟ ଛାଡିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେ ଯୋଗ କେମିତି କରିବ? ଯଦି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି, ସେ ନିଜେ ନିଜର ସବୁ କିଛି ଲାଗିଥିବ ଏଇଭଳି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇକିରି, ସେ ଯୋଗର ମାର୍ଗ ନୁହେଁ। ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆମ ଭିତରେ କରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ବ୍ୟସ୍ତତା, ବିବ୍ରତତା, ଅଶାନ୍ତ ଭାବ ଏଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କର୍ମ ଭିତରେ ଏତିକି ସଚେତନ ହବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ କର୍ମଟି ଏଇ ପ୍ରକାର କରୁନାହୁଁ ତ। ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଭାବ ଆସେ, I am incompetent, I am bad, nothing can be done with me। ମୁଁ କାମ କିଛି କରିପାରିନି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଇନକମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଅଦକ୍ଷ, ପାରଗତ ଲୋକଟିଏ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇ କାମଟି ହଉନି। ଯଦି କେତେବେଳେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଆସେ, ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ କଥା ଆମ ଭିତରେ ବି ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ସାଧନା ଭିତରେ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛୁ, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ସ୍ଥିରତାଟି ଟିକେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ଲାଗେ ଇଏ କର୍ମ କରୁନି, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ଚାଲିଛି, ଇଏ କଣ କାମ କରୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଆମକୁ ବି ତା ଭିତରେ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ଖାପଛଡା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ ବିଚଳିତତା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୁଡେ ଭାବ ଆସେ। ଯେମିତିକି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଆଶ୍ରମରେ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କିଛି ସାଧିକା ଜଣେ ସେମିତି ହିଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ କାମ କିଛି କରିପାରୁନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭଲ କାମ ହଉନି, ମୁଁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବେ କରିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଲୋକ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି କରିପାରିବିନି ଦିବ୍ୟ କାମ, ଆଉ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଅଦକ୍ଷ, ମୋ ଭିତରେ ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କରିପାରୁନି। ଏତେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ଯଦି କରୁଛି କଣ ହଉଥିବ କେଜାଣି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କାମ କିଛି ହଉନଥିବ। ଏମିତି ଭାବଟି ଆମ ଭିତରକୁ ଆସେ। ସେଇ କଥାଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଏ ବି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ୟୁର ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ ୱାର୍କ, ୟୁର ଲ୍ୟାମ୍ପ ସେଟ୍ସ ଏଟସେଟ୍ରା, ଏଗୁଡାକ ଯୋଉ କରୁଛ ସେଟା ସବୁ ପ୍ରକୃତରେ have always been very good, and yet you are always thinking this is bad work, that is wrong, and by doing so confuse yourself and get into muddle। ଏମିତି ଗୁଡେ କଥା ଭାବୁଛ କାହିଁକି? ଏହା ଦ୍ୱାରା ତମ ଚେତନା ଭିତରେ ଗୁଡେ ଗୋଳମାଳିଆ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମେ ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ କାମ କରୁଛ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମର ଲ୍ୟାମ୍ପ ସେଟ୍ସ ଗୁଡାକ କରିଛ, ତାହା ଭାରି ବଢିଆ ହେଇଛି, ତଥାପି ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିପାରୁନି, ଏଠି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ସେଠି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିଜକୁ ଭାରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ପକଉଛ, ଗୋଳମାଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ପକଉଛ।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ କର୍ମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବି ହେଇଯାଏ, ଆମ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁଛୁ, କର୍ମ ଭିତରେ କଣ ଟିକେ କେତେବେଳେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ତ ରହିଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି, ତାକୁ ନେଇକିରି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଠିକରେ କରିପାରିଲିନି, ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ଏଇ କଥାଟି ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆମକୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରେ ଯେ ସେ କର୍ମଟି ପ୍ରକୃତରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସାଧନା ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭୁଲଟିଏ ଆମ ଭିତରେ ହଉଛି, ତାହା ବି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲଟିଏ ତ୍ରୁଟିଟିଏ କରୁଛୁ, କର୍ମ ଭିତରେ ତ ରହିବ ଭୁଲଟିଏ କେତେବେଳେ କେମିତି। ସେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିଟିଏ ରହିଯିବାଟା ଯେତିକି ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ଏଇଭଳିଆ, ସେଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗୋଳମାଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ, ଚେତନା ଭିତରେ ନିଜକୁ ରଖିବା ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କି, ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା କି, ବାରମ୍ବାର ତାହା ଭିତରେ ନିଜକୁ ପ୍ରବେଶ କରେଇବା, ସେଇ କଥା ଗୁଡିକୁ ବାରମ୍ବାର ଭାବି ନିଜକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିବା, ତାହା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ତାହା ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିମ୍ପଲି କନଫିଡେଣ୍ଟଲି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ କରୁଛୁ, ତାହା ଆହୁରି ଭଲ। ଏମିତି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାହାରି ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଥିବା ଜମା ଉଚିତ ନୁହେଁ। Whatever defects there are would go much sooner if you did not harp on them too much. For by dwelling on them so much, you lose confidence in yourself and in your power of openness to the force, which is they are all the same, and put unnecessary difficulties in the way of its working. ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ, ସେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆମର ଭୁଲଟି, ତାକୁ ଶିଖିଯିବୁ ଯେ ଏଇ ଭୁଲଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେମିତି ମୋ ଭିତରେ ନ ହୁଏ, ମୋ କର୍ମ ଭିତରେ ଏଇ ଭୁଲଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେପରି ନ ରୁହେ, ସେ ପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ରହିବା। ଏହା ଠିକ କଥା। ଆଉ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଭାବି ହଉଥିବୁ, ତେବେ ଆମ ଭିତରୁ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକ ଯିବନି। କାରଣ ଆମେ ଏମିତି ଅଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିବୁ ଯେ ଏଗୁଡାକୁ ଭାବି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଭୁଲ କରି ପକେଇବୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥିବ ବା କୌଣସି କଥାକୁ ଏମିତି ଭାବୁଥିବୁ, ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ହେଇଗଲା, ସେମିତି ହେଇଗଲା, ଡରି ଯାଇଥିବୁ, ମନ ଭିତରେ କିଛି ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ଥିବ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିବ, କଣ କରିବି, କେମିତି ହେଇଗଲା, ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଭୁଲ କରିଦେବୁ, ଆଉ ଥରେ ଭୁଲ ତା ପରକୁ ପର ଆମର ଚାଲିଥିବ। କାରଣ ଆମ ମାଇଣ୍ଡଟି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ। ତେଣୁ କର୍ମରେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ନ ଭାବିବୁ, ସେଇ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବାରମ୍ବାର ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବୁ, ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଶିଖିଯିବୁ, ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିନେଲୁ ଏଇଠି ଭୁଲ ରହିଲା, ଚିହ୍ନିଯିବୁ ଏବଂ ସେଇଠି ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବୁ। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ ଆମେ ନିଜ ଭିତରୁ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରେଇବା ନାହିଁ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମିଯାଏ, ନିଜ ଠାରୁ ଭରସା ଉଠିଯାଏ। ସତରେ ମୁଁ ପାରିବିନି, ଆରଥର ଏତେ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଆଉ ହବନି ମୋ ଦ୍ୱାରା, ଏଇଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ମୁଁ କରିପାରୁନି। ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ନିଜ ଭିତରୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବି କମିଯାଏ। ସତରେ ମୁଁ କଣ ପାରିବି, ଆରଥର କେତେ ଭୁଲ କରିଦେଲି, କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥିଲା, ନାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ପାରିବିନି, ଏମିତି କହି ଆମେ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ବି ହେଇଯାଉ। ଏହା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ହୁଏ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆଡକୁ ଆମର ଯୋଉ ଉନ୍ମିଳନର ଯୋଉ କ୍ଷମତା, ତାହା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ଆମେ ନିଜ ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କଲୁ ସେତେବେଳେ ବେଶୀ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆଡକୁ ଆମର ଏକାଗ୍ରତା, ସେଆଡକୁ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଗଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଏଇଠି ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଏମିତି ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା। ବାରମ୍ବାର ସେସବୁ ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏକାଗ୍ରତା ରହିବନି, ସେଆଡକୁ ଉନ୍ମିଳନ ରହିବନି, ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବି ହରେଇବୁ ଏବଂ କର୍ମଟି ପୁରାପୁରି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆମର ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆହୁରି
ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧା ଆଣିକି ଜମା କରିଦଉଛୁ। ଏମିତିଆ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଭାବିକି ଅଶାନ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା କରିବା ନାହିଁ। There may be slight mistakes sometimes, but that is the case with everybody. ବେଳେ ବେଳେ ଆମ କର୍ମରେ କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ନିଶ୍ଚିତ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟେ, ଜଣକ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କେବଳ ଜଣେ ଯେ ମୁଁ ସଂସାର ଯାକରେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ତାହା ତ ନୁହେଁ, ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟୁଛି। You have only to work quietly, getting the best inspiration you can, and if there is any difficulty, to be quiet and the right thing will come. ଆମେ ଭାବିବାନି ଯେ, ଏମିତି ବି ଭାବିବାନି ଯେ ଯୋଉ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ଖାଲି ତ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଠିକରେ ହବନି, ତାହା ନୁହେଁ। କେବଳ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ, ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ କେବଳ ହଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉଛି। ପ୍ରଭୁ ତା କହୁଛନ୍ତି, ତା ବୋଲି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁଲ ହଉଛି ମୋର ବି ଭୁଲ ହଉଛି ଛାଡିଦବା, ତାହା ବି ଠିକ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମକୁ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ତରରୁ ସବୁଠୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଆମ ଚେତନାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରେରଣାଟି ଆମ ପାଇଁ ଆସୁଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ କର୍ମଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅସୁବିଧାଟି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ, ଯଥାର୍ଥ କଥାଟି ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥ କଥାଟି ଆସିପାରିବନି, କାରଣ ହାୟର ଫୋର୍ସ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବନି ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଟୁ ବି ଟ୍ରୁ ଟୁ ଦ ଇନର ଫିଲିଂ ରିମେନିଂ ଟର୍ନ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଅସ୍ ଫର ହେଲ୍ପ ଇଜ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଦ ରାଇଟ ୱେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ଆମ ଭିତରେ ଧାରଣା ଆସୁଛି, କର୍ମଟି କରୁଛୁ, ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହବ, ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡି ଆମ ଦ୍ୱାରା, ତେବେ ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ରହି ସ୍ଥିର ରହି ଆମର ଆନ୍ତର ପ୍ରେରଣାଟି ଆଡକୁ ନିଜକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରି ରଖିବା। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯୋଉ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରେରଣାଟି ଆସୁଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହା ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ଭାବ ରଖି ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଆଡକୁ ଟିକେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ଯାଇ ସେଇ ପ୍ରେରଣାଟି ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହବୁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ସହଜ କଥା ତାହାରି ଭିତରେ ଆମକୁ କରିବାକୁ, ଯାହା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆମରି ଆଡକୁ ଉନ୍ମୁଖ ହେଇକି ରୁହ। ଆମରି ସାହାଯ୍ୟ ତୁମକୁ ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗରେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଡକୁ ଉନ୍ମୁଖ ହେଇକି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ ସେଗୁଡିକ ଚାଲିଯାଏ, ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେରଣାଟି ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଚଳିତ ହେଲେ ତ ମିଳେନି। ତେଣୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ବିଚଳିତ ହବା, ସେଇ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଭୁଲ ଯଦି ବି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖୁଛେ, ତେବେ ବି ସେଇ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଡକୁ ଉନ୍ମିଳିତ ରହି ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେରଣା, ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରେରଣା ଯାହା ଆସୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଟିକେ ସମୟ ଯଥାର୍ଥ ଏକାଗ୍ରତା ଭିତରେ ପ୍ରେରଣାଟିକୁ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ତାହାରି ଭିତରେ ଯୋଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବା, ସନ୍ଦେହ କରିବା, ନିଜକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କହିଲେ ଟୁ ଟ୍ରବଲ, ଡାଉଟ and fret is quite the wrong way। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜକୁ ଏମିତି ଗୋଳମାଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ପକେଇବା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହିବା ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ରହିବା ଭୁଲ ମାର୍ଗ। କର୍ମର ଏହା ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୁଲ ହଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କୋଉଥିପାଇଁ? let the consciousness grow। ଆମ ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। only the divine consciousness is there and enter perfection। the more you surrender to the divine,
the more will there be the possibility of perfection in you. ଆମ ଭିତରେ ଖାଲି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇ ପଡିଲେ କିଛି ହବନି। ଆମ ଭିତରର ଚେତନାକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାକୁ ଛାଡିବାକୁ ହବ। ଚେତନା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ବିକଶିତ ହଉ ଆମ ଚେତନା। ସେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନା ଆଡକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କଲେ, ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନାର ସହାୟତାରେ ଆମ ଚେତନା ବିକଶିତ ହଉ। ବିକଶିତ ହେଲେ ହିଁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ପରଫେକ୍ସନଟି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ନୁହେଁ। ସେଇ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ପରଫେକ୍ସନ ଆଡକୁ କେମିତି ଯିବା, ସେଇ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଏଇଆ। ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଆଡକୁ ନିଜକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରି ରଖିଲେ, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଡକୁ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିଲେ, ତେବେ ଯାଏ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଭିତରେ ସେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି, ନିର୍ଭୁଲତା ରହିଛି। କର୍ମ ଭିତରେ ସେଇ ନିର୍ଭୁଲତା, ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିବ ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ ହବ। ତେଣୁ ମୂଳ ସମାଧାନ ରହିଲା ଏଠି। ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଲାଭ କଣ ଅଛି? ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲେ ଲାଭ କେମିତି ହବ? କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବଳ ଚେତନାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହବ। ଚେତନା ଯେତିକି ଯେତିକି ବିକଶିତ ହଉଥିବ, ସେତିକି ସେତିକି ଆମ ଭିତରେ ପରଫେକ୍ସନ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ହବ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ହବ, ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହବ। ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କିଛି ହବନି। କେବଳ ନିଜ କର୍ମଟିକୁ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଯେତେ ଭାବେ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରେ, ନିଜର ଅନ୍ତରରୁ ଆସୁଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଯାୟୀ କରିବା। ଆଉ ବାକି ସବୁ କିଛି ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଚେତନାର ବିକାଶ ହଉଛି ତା ଉପରେ ଛାଡିବା। ଭାବିବାନି ମୋର ଏଇ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ହେଲେ ଠିକ ଠିକ କରିଯିବି, ତାହା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେତନାରେ ଯୋଉ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରେରଣାଟି ମିଳୁଛି ତା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଯାହା ଠିକ ଠିକ କରି ଚାଲିବି। ଏବଂ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ରହିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଚେତନାର ବିକାଶ ହେଇକି ଠିକ ଆଡକୁ ଯିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କଥା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତତା କୌଣସି ଉପାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି। ଆଉ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଶଳ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିଦଉଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ସମୟରେ କରିଦଉଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରିଦଉଛନ୍ତି, ପରଫେକ୍ଟଲି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କରିପାରୁନି। ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ, ଆମର ଭୌତିକ ମନ ଉନ୍ମିଳିତ ନ ହେଇଛି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଆଡକୁ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ସ୍କିଲ୍ ଇନ୍ ୱାର୍କ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବନି। କର୍ମର ଯୋଉ କୌଶଳ ତାହା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବନି। ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରି ଉପାୟ ଖୋଜିକିରି ଏମିତି କଲେ ହବ କି ସେମିତି କଲେ ହବ କି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଥିବ, ସେଥିରେ ଦୋଷ ରହିଯାଉଥିବ, ନିର୍ଭୁଲତା ଆସୁନଥିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସୁନଥିବ, ଏମିତି ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହେଇକି କେବଳ ଯେତିକି ଆମ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଯେତିକି ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହଉଛି, ତାହା ସେଇ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରେରଣା ଯାହା ଆମ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ତା ଅନୁଯାୟୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ଆମକୁ କଦାପି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମକୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଆଡକୁ ନେଇଯିବ, ଆମ କର୍ମଟିକୁ ବିକୃତ କରିଦେବ, ଯାହା ଯୋଗ ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଟିସିଜମ। କର୍ମରେ ଏଇ ବିଷୟଟି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କର୍ମ ଭିତରେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶଂସା ମିଳେ, ଅଭିନନ୍ଦନ ମିଳେ, ଆମକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କ୍ରିଟିସିଜମ ଆସେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଏ ଆମ କର୍ମଟିକୁ, ବା ତା ଭିତରେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକ କିଏ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ବିବ୍ରତ ହେଇପଡୁ, କିଛି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉ। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭାରି ଅଶାନ୍ତ ଲାଗେ। ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ଆମ ଭିତରେ ତାହା ବହୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ମୋ କାମକୁ ଭୁଲ କହିଦେଲି, ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରିଛି, କାହିଁକି ମତେ କୁହାଗଲା, ଏମିତି ମନୋଭାବ ଆସେ। ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଲେ ତାହା ବି ଆମକୁ ଉଛୁଳେଇ ଦିଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, that is a great error of the human vital to want compliments for their own sake and to be depressed by their absence and imagine that it means there is no capacity.
आमे बाबू जदि प्रशंसा न मिलला मोर काम करिवार भल क्षमता नाही सेथिपाई आज जाए मते केतेबेले हेले प्रशंसा मिलिलानी सेथिपाई डिप्रेस हे जीव अवसादग्रस्त हे जीव मनीष ताहा ठीक नहे। एहा होची मनीषर प्राणर गोटे मस्त बड़ भूल मनीषर प्राण एई भली भूल करि थाए सेतिरे से अवसादग्रस्त हुए दुखी हो जाए भावे मो भितर सेमिति क्षमता नाही जोथिपाई मते प्रशंसा मिलुनी प्रशंसा मिलुची माने मो भितर क्षमता अछि मो कामटे बढ़िया करि पारुची ताहा नहे वास्तव रे ताहा नहे। ए जगत रे जणे अज्ञानता भितरु अपूर्णता भितरु तार कार्य आरंभ करे अनेक गुड़िए भूल त्रुटि भितर से शिक्षा लाभ करे तेणु अनेक भूल हब ता जीवन रे बहुत समय क्रिटिसिजम भी सुनिबा को पड़िबो अनेक जगह रे ठीक हवा जोगु प्रशंसा भी सुनिबा को पड़िबो जदि जेतेबेले जणे भूल करूची से ताको ठीक करिवो यथार्थ मार्ग रे ई भाबरे से शिक्षा लाभ करिवो ठीक भाबरे करे करे आगो को जीवो भूल रु शिक्षा करिवो एवं निंदा भितर मध्य निजको सजाड़िवो एई होचे संसार रो नियम केही भी एथरो रक्षा पाई नांती प्रभु कहउछन तेणु जणे अन्य जनकटू केवल प्रशंसा चाहिबनी निज पाए अन्य मानकटू प्रशंसा चाहिबो नाही कोन पाई चाहिबो बट प्रेज ऑफ व्हाट इज राइट और वेल डन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ एरर्स एंड मिस्टेक्स दुईटी जाक कथा जणे चाहिबा उचित से जहा भलो करिछि ता पाई से प्रशंसा चाहि पाए किंतु जहा भूल करिछि जहा त्रुटि करिछि ता पाई से समालोचना मध्य चाहिबा उचित केवल खाली प्रशंसा अभिनंदन यही सब गुड़े को चाहे रही हम से जहाँ भूल करिछि ता पाई मध्य से समालोचना चाहिबा उचित जड़े जेते अधिक रु अधिक समालोचना को निज भितर सह्य करे एवं निजर दोष त्रुटि गुड़ी को ताहारी माध्यम रे चिन्हि पारे जड़े सेतिकी सेतिकी निज जीवन रे कर्म रे पूर्णता सर्वशेष क्षमता आड़ को अग्रगति करे परिपूर्णतार सर्वशेष क्षमता आड़ को जने जाई पारे किंतु क्रिटिसिज्म को सहिबा आम भितर सहजरे आसेनी जेतेबेले जने यंग थाए तार जेतेबेले कोनसी एज मैच्योरिटी हेइनी बयस हेइनी जेते पोएट्स हुअंतु पेंटर्स हुअंतु प्रभु सेमान को एग्जांपल भी दउछंती सेमाने प्रथम जहाँ कविता लिखती से बहुत त्रुटि रहे समालोचनार सम्मुखीन हुअंती ताकू नहीं कि सेमाने निजको आहुरी आहुरी उन्नततर करी गढ़ंती पेंटर टे मध्य ता छवि टे जो आंके से छवि भितरे अनेक किछि दोष त्रुटि गुड़िकर जो समालोचना को सी सम्मुखीन हुए एवं ता फल परवर्ती पेंटिंग गुड़िक आहुरी सुंदर हुए आहुरी से गुड़िकर जो गुड़े निर्भुलता ता भितर प्रदर्शित हो पारे तेणु जेते जेते क्रिटिसिज्म को मध्य लोक माने खोजिबा दरकार खाली प्रशंसा को नहे अन्य मानक सहित जो तुलना करू आमे माने जे तार भल होची मोर खराब होची ताहा नहे प्रत्येकंकर निजस्व किछि शैली निजस्व सामर्थ्य निजस्व जो प्रकार गुण गुड़िक रही ता अनुଯାयी ग्रहणशीलता अनुଯାयी प्रत्येक निज स्तर रे किछि किछि कार्य करिवे एवं ता अनुଯାयी कहार टिके अधिक भल हबो कहार टिके कम भल हबो ता भली किए प्रशंसा पाइला किए टिके निंदा पाइला किए समालोचना संभाळिबा को पड़िबो तारे भितर देखि अग्रगति करिवो किंतु प्रत्येक जन को अन्य जनक संगे तुलना करी एमिति कष्ट पाइबा उचित नुहे जे मु योग्य नुहे सी बहुत योग्य ताहा नुहे प्रत्येकंकर निजस्व सामर्थ्य रही एवं प्रत्येक निजस्व सामर्थ्य को धरी से मैंने जन्म नहीं प्रत्येक भीतर गोटे स्वतंत्रता रही समस्ते समान ही जीवेनी कहीं जड़े कौ दिगरे किए आगुआ अच्छी कौ दिगरे किए टिके पछरे अच्छी किंतु एक कथा भी माने रखिबा उचित जे जदि इफ ही इज बिहाइंड टुडे he can be in full capacity hereafter
and it is for that future perfection of his powers that he must labor. जदि आज जने टिके पछरे रही जायछि जने टिके आगरे अछि ता माने नुहे जे से सब बेले पछरे थिबो से श्रम करिवो चेष्टा करिवो ता भितरे एई उद्यमटी रखिवो जे भविष्यत रे से आगो आड़ को जीवो किंतु दुख करिवनी जे मु पछरे पड़िछि मो भितरे एतिकी अक्षमता मु पारुनी एहा नुहे भविष्यतर पूर्णता पाई जने चेष्टा करिबो उचित आज से जाई पारेनी निश्चित भविष्यत रे जदि से यथार्थ मनोभाव रखे से पूर्णता आड़ को से जीवो एहा ही हबो धीरे धीरे शिक्षा हबो समस्त किछि अपूर्णता भितर त्रुटि भितर समालोचना भितर एवं जने तापर आगो को जाई परिबो सेहिति पाई सबु बेले बट लर्न टू वेलकम क्रिटिसिज्म बोली प्रभु कहउचंदी जो गुडाक पॉइंटिंग आउट ऑफ इम्परफेक्शंस आम निजर अपूर्णता गुडी को से पॉइंट करूची से प्रकार समालोचना गुडी को सबु बेले वेलकम करी सिखिबा दरकार से गुडी को सबु बेले आमे स्वागत करिबा दरकार ताहा हेले जाई किरी आमे जेते जेते अधिक प्रकार एमिति समालोचना को स्वागत करिवु सेते सेते द मोर रैपिडली यू विल एडवांस सेति के अधिक रो अधिक आमे आम चेतना रे अग्रगति करिवु एथि पाई आमे एई कॉम्प्लीमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म को एई मनोभाव रे नबु कर्म भितरे ए सब आसे ताहा प्रति यथार्थ मनोभाव एमति रहिबो तापरे प्रभु कहउछन थिंकिंग अबाउट वर्क कर्म विषय रे भाबिबा आमे कर्मटी करिवा 3 दिन आगरु भाबितबे कामटा अछि केमिति हबो कोन हबो राति निद हो नथिबो एमिति हमर भी अवस्था एमती कर्म विषय रे आमे केते केते समय धरि के भाबु करिबा पूर्वरु भाबु कर्मटी करि सरिबा पर मध्य ताबु दिन दिन भाबु थाउ केते बढ़िया करी कर देली बा जदि भल न हला तेबे भी एठी टिके असुविधा रहि गेला ताकू भी भाबु करिबा पूर्वरु करिबा समय रे करिबा परे केते केते समय धरि के आमे कर्म विषय रे भाबु प्रभु कहउचंदी थिंक ऑफ योर वर्क ओनली व्हेन इट इज बीइंग डन नॉट बिफोर एंड नॉट आफ्टर ना ता पूर्वरु ना ता परे भाबिबार आवश्यकता नहीं केवल जेतेबेले कर्मटी करा जाउची से कर्म संपादन समय रे ही से कर्मटी विषय रे भाबिबा कहब ता पूर्वरु नहीं ताहा कर्म जोग नहीं कर्मटी विषय रे से समय रे भाबे जो कार्यटी समाप्त हो जाइछि ताहा अतीत हो गलानी ताहा विषय भी भाबिकी से आमर शक्तिर अपचय आम समय अपचय करवा उचित नुहे ताहा यथार्थ नुहे कर्म रे एई कथा को ध्यान देबाकू पड़िबो एवं भविष्यतर जो एंटीसिपेशन को नेकरी भविष्यतर जो आगुआ भाबुताउ कर्मटी को नेकरी केमिति करिबी कोन करिबी ठीक रे केमिति हबो कोन न हबो ए जो एंटीसिपेशन को नेकरी ताहा मध्य ए ठीक नुहे ताहा भी आम मनर अपव्यवहार करा जाउछि मन जो क्षमता जो आमर सामर्थ्य रही तार मध्य गोटे भूल बाटर विनियोग करा जाउछि नष्ट करा जाउछि केवल से समय ही भाबिबा एवं आम भितरे जो दिव्य शक्ति रही आम भितरे से कार्य करिवे एवं यथार्थ समय से कार्यटी प्रेरणाटी देवे एवं कर्मटी संपादित हो जेते बेले दरकार आमे कर्मटी कला बेले ही से विषय भाबिबा तेबे जाय आमर जो चिंता भावना कर्म विषय रे बहुत आमे भाराक्रांत होई पड़ू आम मस्तिष्क पूरा स्ट्रेन से पड़े एते चाप रे पड़े आम मस्तिष्क एते भाराक्रांत होई पड़े जे आमे बेले बेले ऑफिस रो हो घर रो हो कौन से गुरुदायित्व कौन से समय हो परिवार हो आम भीतर एते चिंता बढ़ी जाए एते मानसिक चाप बढ़ी जाए जहा को नेकरी आमे मोटे शांति रे रही पारुन एहा किंतु कर्म संपादन नुहे यथार्थ भाव रे जहा जोग पाई उपादेय तेणु यथार्थ भाव रे केमिति कर्मर प्रणाली सेही समय रे ही कर्म विषय रे भाबिबे ता पूर्वरु नुहे किछिटा भाबी परिबो जदी जेमती टिके प्लान करिबा
बा ताकू सजाड़ी रखिबा को कर्मटी कहा परे कौन केमिति करिबा प्लान करि परिबा किंतु एमिति नुह दिन दिन धरिकी सेई कर्म विषय भावुथबो करि सारला परे भी करबा पूर्वरु ताहा नुहे जहा द्वारा एमिति न करबा द्वारा यथार्थ समय रे आम भितर प्रेरणाटी आसीबो कौन करबा को हबो कि उपाय करबा को हबो कारण दिव्य शक्ति से कार्यरत अछंती आमे एमिति भाबिबा चिंता करबा द्वारा लंबा समय धरिकी सीए प्रेरणाटी जहा दउचंती आमे सेठी को पाई पारो तेणु आमे भाराक्रांत होछ किंतु जेतेबेले तांको ऊपर आमे डिपेंड करिवु तांकर प्रेरणा को अपेक्षा करिवु सेतेबेले आमठो भारटी चली जिवो आमे स्ट्रेस फ्री हे जिवु एपरि भाबरे एमिति होबा जे आम भितर हमर जो भाराक्रांत मस्तिष्क को करूथिबा जो चाप से चिंता से भावना थोड़ा गोटे डिसअपियर भी करि जिवो ए भली भाबरे कर्म रे मनोभाव आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा जहा एटी शेष पर्याय रे ए विषयटीर प्रभु कहउचंती डीलिंग विथ फिजिकल थिंग्स ए जतक भौतिक जिनिस गुडिक सहित आमे डील करूचु से गुडिक व्यवहार करूचु कर्म समय रे आमे केते केते जिनिसर व्यवहार करूचु चौकी टेबुल खट बा जे कोनसी यंत्रपाती हो जे आमर वस्त्र आदि हो आमर नित्य नैमित्तिक जो चप्पल जोता ए सब हो आमर गृह उपकरण सब हो जे कोनसी आसबाब पत्र हो ऑफिस रो जे कोनसी उपकरण गुडिक हो सब गुडिक आमे जहा सब व्यवहार करूचु भौतिक द्रव्य गुडिक वस्तु गुडिक ताहा प्रति आमर की भली मनोभाव रहिबो ताहा भी प्रभु कहउचंती कर्म भितर ताहा मध्ये गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा जहा प्रति आमर ध्यान जिबा आवश्यक प्रथम कथा कहिले ए जो मटेरियल थिंग्स आर नॉट टू बी डिस्पाइज्ड गोटे तुच्छ बोली मन करबा उचित नुहे ए जो भौतिक जिनिस गुडिक तांकोर प्रॉपर जत्न नबा को पड़िबो आ जदी से मानकर अभिव्यक्ति न हेइतांता से जिनिस गुडिक न थांते ए मटेरियल वर्ल्ड रे ए पार्थिव जगत रे कौन सी प्रकार मनीष चली पारंतानी वास्तव रे तेणु सेगुडिक तुच्छ किभली भाव रे हे परिबे सेगुडिकर जीवन अछि सेमानकर मूल्य अछि सेमानकर जो मूल्य माने आमे तार जो टंका रे केतिकी मूल्य ताहा बोली भाबिबानी से प्राइस ऊपर निर्भर करेनी तांकर मूल्य बोध जदी आमे गोटे छताटी चाहूचे छताटी जदी आमे खरा रे हो वर्षा रे हो निजर सुरक्षा पय व्यवहार करूचे तार प्राइस ऊपर तार मूल्यबोध निर्भर करूनी जेतेबेले प्रबल वर्षा रू से हमको रक्षा करूची कि प्रचंड खरा रू से हमको रक्षा करूची ताहा ही तार मूल्यबोध सेहितिको हमको भाबिबा दरकार हाँ गोटे सस्ता छताटे ताको फिनि दियो फोपाड़ी दियो ताहा नुहे एटी सस्ता जिनसटे तार कोनोसी मूल्य नाही ताहा नुहे प्राइस ऊपर तार मूल्यबोध निर्भर करे ना ताहा हम पय केते यूजफुल छुंचिटिए भी हो ताहा हम पय बहुत गुरुत्वपूर्ण मा थरे तांको रूम रे लई पड़ी की कार्पेट ऊपर कोन ओड खोजुचंदी बुलादा पचले मा कोन खोजुचंदी मा कोन खोजुचंदी नई की मा पूरा भारी खोजुचंदी मा कहले छुंचिटे खोजुची पड़ी गला काहे की मा खोजुतिले तार गुरुत्व तार मूल्यबोध मा जानंती प्रतिटी कथार जत्न से सेमिति नउथिले ताहा हमको शिक्षा करबा को हबो एटा होची जोगर गोटे अंश सेमानकर जत्न नबा सेमाननको यथार्थ मूल्यबोध प्रदान करिबा एवं सेही माननको जति यथार्थ रे हैंडल न करि पारुचु यथार्थ रे तार व्यवहार न करि पारुचु ताहाले मास्टरी ओवर मैटर कैन नॉट कम जड़ ऊपर आमर प्रभुत्व कदापि आसी परिबो नाही जहा प्रभु कहउछन भारी गुरुत्वपूर्ण ए कथा आम भितरे एतिकी जानि रखिबा दरकार सेही मटेरियल थिंग गुडाकर पार्थिव बा भौतिक वस्तु गुडिकर गोटे चेतना अछि सेमानी कर गोटे चेतना अछि एवं सेमानी ताहारे भितरे आम सहित आदान प्रदान भी करती थरे माँ सीढ़ी रे चढ़ी जाउतला बेले गोटे जगह रे अटकी गले पछरे जाउतबा साधक तांको किछि समय पर जतले माँ पुणी जाइछन्ती तापर पचारले माँ आपण काहे की अटकी गले माँ कहले से रूम रो कार्पेट टा मते किछि कहउतला ता कथा सुनिथि से कार्पेट टी भितरे जो चेतनाटी अछि सी माँ को सहित कम्युनिकेट करूची सेमिति
ସେମାନଙ୍କ ଚେତନା ଆମ ସହିତ ବି କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହଉ, ତାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଯତ୍ନ ନଉ, ସେମାନେ ଆମର ଯୋଉ ରେସ୍ପନ୍ସ, ଆମର ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ମନୋଭାବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀ, ଏଇ ସବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଯତ୍ନ, ଏଗୁଡିକ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଭାରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଯୋଉଥିର ଯତ୍ନ ଆମେ ନଉଥିବୁ, ଆମେ ଗାଡିଟିଏ ହଉ, ଆମ ଘରର ଯେକୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରପାତିଟିଏ ହଉ, ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁଟିଏ ହଉ, ତାକୁ ଯେତେ ଯତ୍ନ ନଉଥିବୁ, ସିଏ ସେତିକି ଆମ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରିଟର୍ନ ଦବ, ପ୍ରତି ସେତିକି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଇ ଆମର ସମସ୍ତ ଭାବକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଜିନିଷ ଭିତରେ, ଯୋଉ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ହଉ, କାର ହଉ, ଘର ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ, ପରଦାଟିଏ ହଉ, କାର୍ପେଟଟିଏ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଏମିତି ଚେତନାଟିଏ ରହିଛି। ଏବଂ ସେଇ ଚେତନା ଆମ ଚେତନାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବ, ତା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ଉପାୟରେ ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା, ଭୁଲ ଉପାୟରେ ସେଗୁଡିକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ଭୁଲ ଉପାୟରେ ତାକୁ ଧାରଣ କରିବା, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦବା, ଫୋପାଡି ଦବା, ତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା, ମିସୟୁଜ କରିବା, ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ଯୌଗିକ ଚେତନାର ବା ଯୌଗିକ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଡିନାଏଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅସ୍ୱୀକୃତି। ଯୌଗିକ ଚେତନାକୁ ଏସବୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୌଗିକ ଚେତନାରେ ଏସବୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦବା, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନବା, ସେଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟ ଦବା, ତାହା ହିଁ ଯୌଗିକ ଚେତନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏମିତି ଯତ୍ନରେ ସାଇତିକି ରଖୁଥିଲେ ଯେ କପଡାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୁକୁଡା ଗୁଡିକ ବି, ସୂତାର ଛିଣ୍ଡା ଅଂଶ ଗୁଡିକୁ ବି ସଜାଡିକି ରଖୁଥିଲେ। ଥରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ପାଇଲେନି, ଗୋଟେ କଲରର ସୂତାଟିଏ, ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ସେ ଗୋଟେ ସୂତାଟିଏ ପାଇଲେନି ସେଇ କଲରର, କିଛି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ। ମା ତାଙ୍କର ସେ ବାସ୍କେଟ ଭିତରେ ଯୋଉଗୁଡିକ ସଜାଡିକି ରଖନ୍ତି, ଏଗୁଡାକ ଟୁକୁରା କପଡା, ଟୁକୁରା କାଗଜ, ଟୁକୁରା ସୂତା, ସେଥିରୁ ଆଣିକି ସୂତା ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ସେଥିରେ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏମିତି ଭାବରେ ମା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବତେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ, ତାହାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେତନା ରହିଛି, ତାକୁ ବୁଝିବା, ଜାଣିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଏଇ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ସକଳ ଆମ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ମୋଟେ ପସନ୍ଦ କରୁନା। ବେଳେ ବେଳେ ସାଧନାରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରେ, ଯୋଉ ଆମକୁ ଲାଗେ ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ରିଜେକ୍ଟ କର, ଆସେଟିଜମ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯାଏ, ବୈରାଗ୍ୟ ଆସେ। ଏଇ ସବୁ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପ୍ରକୃତରେ କଣ, ଏ ତୁଚ୍ଛ, ଏଗୁଡାକ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଚେତନାରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛେ, ଏଇ ସବୁର କଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କହିକି ଆମେ ଅନେକ ଭୌତିକ ଜିନିଷକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରୁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ଯୋଗର ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ, ଏଇ ଯୋଗର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଗୁଡିକ ଉପରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିବ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିବ, ସେଗୁଡିକ ପ୍ରତି କାମନା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଉନଥିବା, ସେଗୁଡିକ ଡିଜାୟରସ୍ ହେଇକି ଆମେ ଆଣୁନଥିବା, ଏଇ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସେଇ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଭୌତିକ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ, ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଆମେ କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକିରି ଆଣୁନଥିବା, ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା, କି ସେଗୁଡିକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତୁଲ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ବି କରୁନଥିବା। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଥିବ, ସେଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଥିବ, ସେଇଗୁଡିକ ପ୍ରତି ତା ସମ୍ମାନ ରହିଥିବ, ସେଗୁଡିକ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଥିବ, ତା ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ଥିବ, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହଉଛି ସେଗୁଡିକ ଉପରେ ମାଷ୍ଟ୍ରି। ସେଇ ମାଷ୍ଟ୍ରିଟି ଆମକୁ ଦରକାର, ସେଇ ପ୍ରଭୁତ୍ୱଟି ଆମକୁ ଦରକାର। ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି ତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯୋଉ ଆସକ୍ତ ହେଇ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ବାରମ୍ବାର ସବୁ ଚାହିଁବା, ସେଇଗୁଡିକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମ ପାଖରେ ରଖି ସେଇଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାର ମନୋଭାବ, ତାହା ବି ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଯେତେ ସେଗୁଡିକର ଆମେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସେ ସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେତେ ସେତେ ଆମର ସେଗୁଡିକ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଆସିବ, ଯାହାକି ଯୋଗ ପାଇଁ ଭାରି ଉପାଦେୟ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସବୁ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କନସର୍ନସ୍ ଇନ୍ ୱାର୍କ, ଏ ବିଷୟଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। ଆମେ ଆରଥରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟ
ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିବେଦନ କରି କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।